Good morning and welcome everyone to this diploma course on water resource engineering. Myself Santosh Kumar TR, lecturer, Civil Engineering Department, Government Polytechnic, Belur. In last class, you people have learnt about hydrograph and also solved simple problems related to computation of average rainfall of a basin. Today we will start with the topic of abstractions from precipitation. Abstractions means losses. Abstractions from precipitation means losses from precipitation. Now in hydrology, calculation of runoff is very important. To calculate runoff, we need to know everything about rainfall and also about losses from precipitation. In previous classes, you have learnt about rainfall. Now in this class, we will discuss about losses from precipitation one by one and also about various factors affecting them. Losses from precipitation is very important because when precipitation takes place on earth, whole of it is not available as runoff. Some quantity of precipitation is lost due to various reasons. See in this slide, you can see some important losses from precipitation. First one is interception, next depression, evaporation, transpiration, infiltration and watershed leakage. Out of these six losses, evaporation, transpiration and infiltration are considered as major losses and other are minor losses. So surface runoff can be calculated as precipitation minus total losses. If you subtract total losses from precipitation, we will get surface runoff, where total losses is equal to interception, depression, storage, watershed leakage, evaporation, transpiration and infiltration. Initial loss is equal to interception plus depression storage. These two are considered as initial losses because these two losses happens right after the rainfall begins. Rainfall ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let's start one by one in detail what are these losses. First one is interception. Interception may be defined as the amount of rainfall water which is intercepted by vegetative, foliage, buildings and other objects lying over the land surfaces. Interception ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಟ್ರೀಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ನೀರು ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರನ್ ಆಫ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ರನ್ ಆಫ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಅದು ರನ್ ಆಫ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. And these are the factors affecting interception. Okay. First one is intensity and duration of storm. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಗಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೊರದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಬರದಲೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಮತ್ತೆ 1 ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಅವರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದರಿಂದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ, ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಟು ದೇರ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, which is a dry season, temperature will be high, so interception will be more because evaporation will be more in summer season. In winter it will be less. Next is wind velocity. Heavy rain with heavy winds decreases interception. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೈನ್ಫಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರೈನ್ಫಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. These are all the factors affecting interception. Next is depression storage. When precipitation takes place, water runs towards depressions of the ground in catchment area and fill them before actual runout towards a stream takes place. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೀರು ಐದರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರನ್ ಆಫಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡುಲೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್.
ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂಡಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆರೆಸಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರನ್ ಆಫಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, watershed leakage. Watershed leakage may be defined as flow of water from one catchment or watershed to another watershed area, or from one watershed to the sea through major faults, fissures or other geographical features. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಥ್ರೂ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೀಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ರಿವರ್ಗೆ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಾಟರ್. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರ, ಈ ಬಾಟಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇದು ಡೆವಿಲ್ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಥ್ರೂ ಟನಲ್ ತರ ಇದೆ, ಅದು ನೀರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ evaporation. Evaporation is the process in which liquid changes to gaseous stage at the free surface below the boiling point through the transfer of heat energy. Evaporation ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ಸನ್, ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ arid regions the loss due to evaporation may be as high as 90% of the annual precipitation. arid regions ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾಸ್, ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬಂದಿರೋ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 90% ಅಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Evaporating on different surface happens in a different rate, like in forest areas, cities or barren land. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಶ್ಯಾಡೋ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಳ ತುಂಬಾ ಆಳ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಲಿ
ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಆಳ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆಳ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರು ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ ವೇಪರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವೆಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಸೇಮ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ವಿಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ವಿಂಡ್ ಫ್ಲೋ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಏರ್ ಅನ್ನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. These are the factors affecting evaporation. Next loss is transpiration. It is a process in which water absorbed by plants and trees from soil get evaporated through its aerial parts like leaves, stems and flowers. Trees ಮತ್ತು plants ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಾಟರ್ ನ they absorb water from soil and they release the water to the atmosphere through leaves, stems and flowers. Photosynthesis ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು 99% ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ 10% ಆಫ್ ದಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10% ಏನಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಅದು ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ, ಅದರಿಂದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ಏರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಏರ್ನ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಅದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಒಂದು ಪೋರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಪೋರು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೋರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವೈಡ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Infiltration is the flow of water into the ground through the soil pores under the force of gravity to join water table. ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಪೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ದಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ವಾಟರ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವೆಜಿಟೇಟಲ್ ಕವರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ವಾಟರ್. ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆನೆ ಮಳೆ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಟರ್ದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ.
ಅದೇ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಪೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಗಿಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರು ನೀಟಾಗಿ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಒಂದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲೇಜಸ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ,
ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಹೈ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ divided by its catchment area. Length of all streams of basin. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಲೆಂತ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹರಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರನ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಂತ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. These are all the factors affecting infiltration. These are the references you can go through for further detailed study about the for topics. These are some multiple choice questions you can attend. You can attend this multiple choices question and assess yourself. To summarize this session, you people have learned about important losses from precipitation. To calculate runoff, we need to know about losses. If we subtract losses from precipitation, we will get surface runoff. You have learned each losses from precipitation in detail and also factors affecting them, how various factors affect the losses. Thank you for attending this session, and I hope this was useful for enhancement of your knowledge. Thank you.